just thank you once again, Lord, for allowing us to gather here this morning, Lord. Would you please just be with us once again, God, and as we come here to worship you, come here to praise your name once more. Would you please lift up our hearts and fill our hearts with the Holy Spirit. Help us to just lift up everything to you, God. Give this praise that all we have, Father, so much more. Help us to be filled by your word. Be able to take in your word and just use it into our daily lives, God. Just thank you so much, God, for all that you've done. Just please be with our pastors and our teachers and just our whole ministry, God. Just watch over us, keep us safe. Give us healing, give us guidance, Lord. Once again, Lord, we thank you so much, God. We pray all this in Jesus' name. To
stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers, far and wide. I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Lord, you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you.
내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해. 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 내가 주인 삼은 모든 건 내려놓고 내 주 대신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. Dear God, thank you for this day and thank you for protecting us during coronavirus, and please help us to use your word every day in our lives. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. 여러분 안녕하세요. 태그 친구들, 저는 이진성 목사라고 합니다. 현재 스테반, 이제 여러분이 이제 졸업하고 나면 이제 올라오게 될 스테반 그룹을 담당하고 있는 목사입니다. 여러분 아시는 분은 아실 거라고 생각합니다. 우리가 태그와 함께 리트리트도 함께 했던 적도 있고요. 또 알래스카 미션을 또 저희들이 함께 작년에 갔다가 왔습니다. 사실 이번 연도에도 가야 되는데 코비드 19을 통해서 못 가게 되는 아쉬움은 남았지만 하나님께서 우리에게 지금 주신 이 시간 동안 기도로 또 마음으로 잘 준비해서 내년에 또 우리가 하나님의 복음을 알래스카 땅에 뿌리고 열매 맺는 귀한 축복의 시간을 함께 만들기를 주님의 이름으로 소망합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은요, 베드로전서 5장 6절에서 11절 말씀입니다. 여러분 성경 펴세요. 예, 베드로전서 5장 6절에서 11절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다.
그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라. 모든 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 삼키며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 권능이 세세 무궁토록 그에게 있을지어다. 아멘. 우리 말씀을 나누기 전에 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 주님께서 우리에게 하고자 하시는 말씀이 있으셔서 저희들을 이 자리로 인도해 주신 줄 믿습니다. 마음을 엽니다. 주님께서 오셔서 말씀하여 주시고 그 말씀이 우리의 마음판에 새겨지게 하시고 지워지지 않고 또 그 약속의 말씀 붙잡고 살아가는 동안에 말씀이 우리의 삶 가운데 아름답게 열매 맺는 우리 모든 태그 친구들의 삶이 될 수 있도록 주님 축복하여 주십시오. 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 여러분, 온라인으로 예배 드린다는 게 참 쉽지 않습니다. 온라인으로 드리다 보면요, 이렇게 누워도 예배 드려도 되고, 앉아서 뭐 이렇게 파자마 바람으로, 자다가 일어나서 예배 드릴 수 있는데요. 하지만 우리가 하나님 앞에서 예배 드린다는 이 사실은 교회에서 예배 드리는 거나 아니면 나 혼자서 골방에 예배 드리든지 아니면 온라인으로 예배 드리든지 똑같은 예배라는 사실을 여러분 아시고 이제 마음과 생각과 여러분의 몸짓 하나하나를 잘 정돈하셔서 오늘 말씀을 듣는 가운데 하나님의 임재하심과 하나님의 역사가 여러분의 삶 가운데 나타나는 그러한 귀한 놀라운 역사가 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 왜냐하면 하나님을 찾는 자에게 하나님은 찾아오십니다. 여러분 믿으시죠? 예. 저는 다른 목사님과 다르게 아주 센스가 뛰어나기 때문에 여러분에게 딱 맞는 말씀, 이 짧은 말씀을 통해서 하나님께서 내 삶 가운데 어떻게 역사하실지 기대하고 소망하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 가지고요, 그리스도인으로 살라는 말씀으로 여러분과 말씀을 나누길 원합니다. 여러분, 미국 역사상 가장 존경받는 프레지던트, 대통령이 있습니다. 많은 사람들이 뭐 이 사람 저 사람을 이야기하지만 그 누구보다 가장 많은 사람들에게 시대를 넘어서 존경받는 사람이라고 한다면 바로 아브라함 링컨이 아닐까 생각합니다. 그는 노예 해방령을 만들었던 사람이고, 그리고 세상 가운데 이 미국 가운데 많은 억울함과 고통과 그리고 억압 가운데 허덕이던 슬레이브리로 살아갈 수밖에 없는 많은 사람들을 자유하게 놓아준 놀라운 일들을 감당했던 대통령입니다. 이 법이요, 1863년도 1월에 이제 제정이 되어서 이제 미국에는 모든 사람이 자유인이라고 했습니다. 그런데 법적으로는 그렇게 됐는데 이 사람들이 그렇게 생각을 못했습니다. 세 가지의 이유가 있었다 그래요. 첫 번째가 뭐냐면 두려웠대요. 왜냐하면 평생 노예로 살다 보니까 도망가면 백인이 잡으러 올까봐. 예. 그래서 옛날 주인으로부터 자기가 도망가는 것이 이게 뭐 매도 맞아야 되고 때로는 죽임도 당하기 때문에 무서워서 자기가 노예로 계속 살기를 그냥 안주하며 살아갔다는 겁니다. 두 번째 이유는 뭐냐면 무지함이에요. 법이 났는데 그 자유라는 게 뭔지 모르고, 그리고 자유롭게 되었다라는 게 뭔지 몰라서 그 무지함 때문에 어떻게 됐냐면 자유를 누리지 못했다는 것이죠. 세 번째 뭐냐, 안일함이에요. 왜냐면 노예로 살면서 주인이 주는 밥 먹고 주인이 제공해주는 또 일을 하고, 그리고 또 내 애들 우리 가족들 다 잘 크고 있는데 왜 굳이 여기서 내 삶을 바꾸어야 되느냐. 그냥 그대로 살아도 아무 문제 없는데 라고 생각하는 사람이 있었다는 거예요. 그래서 이러한 사람들의 이 세 가지의 문제 때문에 노예 제도가 제정이 되었지만 자기가 슬레이버리로 살기로 작정한 사람들이 너무나도 많았다라는 것입니다. 그런데 여러분, 이와 똑같은 일들이
우리의 삶 가운데도 일어나고 있다는 사실 여러분 알고 계십니까? 우리가 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 말미암아 우리의 죄가 씻은 바 되고 해결이 되고 난 뒤에 주님이 이루신 그 부활의 삶을 영위하는, 그러니까 누리는 그 삶을 주셨는데, 그게 바로 예수 그리스도를 내 삶의 구주로 영접한 뒤로부터 일어나는 부활의 신앙입니다. 그 우리의 삶 가운데 죄에 대해서 내가 또 죄인인데 이렇게 살아가는 것이 아니라, 예수님께서 죄의 문제를 해결해 주셨기 때문에 우리가 그것에서 벗어나서 살아야 되는데, 우리는 자꾸 우리의 연약함과 우리의 부족함을 본다는 것이죠. 이게 아주 건강한 신앙의 모습인 것 같지만 사실은 그렇지 않습니다. 주님께서 십자가에 달려 죽으신 것은요, 우리가 죄인이라는 사실을 깨닫고 알고, 물론 그것도 원하시지만 이 죄의 문제를 해결하고 이제 벗어나 죄로부터 해방된 정말 자유인으로 살기를 원하시기 때문에 십자가에서 예수님께서 죽으셨다라는 사실입니다. 이것이 우리에게 주는 가스펠이고 굿뉴스입니다. 이 사실을 우리가 믿고 살아야 합니다. 그렇다면 이러한 자유를 누리고 살아가는 그리스도인이란 어떤 삶을 살아야 될까요? 그것을 오늘 본문에서 이야기하고 있습니다. 6절에서 뭐라고 이야기하냐면 넘버 1 포인트입니다. 자, 겸손하라고 이야기합니다. 어디서 겸손하라고 이야기할까요? 바로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라고 베드로는 이야기하고 있습니다. 이게 여러분, 겸손이라는 단어는 나는 아무것도 I'm nothing. 이게 아니에요. 사도 베드로는요, 자기가 이 말을 할 때에 아마 자신의 삶 가운데 경험에서 이 말이 나왔다라고 생각합니다. 누가복음 22장에 보면은 어떤 일이 있냐면 12제자들이 가운데 누가 큰지 서로 논쟁을 해야 됩니다. 예수님께서 그 모습을 보시면서 그들을 나무라신 것이 아니라 오히려 제자들의 발을 씻기면서 종의 섬김의 모습을 보여주셨습니다. 그리고 자기에게 집중하는 것이 겸손이 아니라 하나님께 집중하고 다른 사람들에게 집중하는 것이 바로 겸손이라고 말씀해 주시면서 22장 31절에 뭐라고 말씀하시냐면 마귀가 너희를 밀가부르듯이 하고 있다라고 말씀합니다. 그 말은 뭐냐면 너희들이 교만하고 너희들이 앞서기 원하고 너희들이 높은 자리에 알기 원했을 때에 그때의 마귀들이 너희들을 가지고 막 놀고 있었다라는 거예요. 너희들을 컨트롤하고 있었다라는 것입니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분, 겸손이라는 사람은 무엇입니까? 바로 나 자신이 낮아지는 것, 그 의미가 아니라 나보다 다른 것들을 더 많이 생각해 주는 것. 그것이 바로 겸손이라는 것입니다. 두 번째는 뭐냐면 바로 염려를 다 주께 맡기는 것입니다. 염려를 다 주께 맡기는 것. 여기서 염려라는 것은 많은 생각을 하는 것인데 쓸데없는 생각을 하는 것, 그것을 이야기합니다. 쉽게 이야기하면 그렇게 이야기하는 거예요. 여러분, 미국 사회에 보면 우울증에 걸린 사람이 너무나도 많습니다. 디프레션에 걸린 사람이 많은데요. 그 사람들의 원인을 찾아보면 뭐냐면 바로 이러한 원인이 있답니다. Anxiety disorder. 여러분, 이 말이 무슨 말인지 아시는 분도 있고 모르시는 분들도 있는데, 쉽게 이야기 뭐냐면 일어나지 않을 일들에 대해서 걱정하고 또한 불필요한 시간들을 쓸데없는 생각을 너무 많이 하는 가운데 머리가 터져버릴 것 같은 그러한 스트레스에 시달리고 있는 많은 사람들이 있다는 것이죠. 이런 사람들의 특징이 무엇인 줄 아십니까? 바로 집중을 하지 못한다는 거예요. 집중을 못하기 때문에 내가 어디에 포커스하며 살아야 될지 모른다는 것입니다. 근데 베드로는 뭐라고 했냐면 하나님께 너희를 맡겨라 라고 이야기합니다. 너가 집중할 건 하나님 한 분밖에 없다라고 말씀합니다. 여러분, 기도 많이 하신 어른들 보시면 여러분 아실 거예요. 기도 많이 하면요, 마음이 평안해집니다. 마음이 기쁨이 됩니다. 왠지 아세요? 하나님을 만났기 때문에. 하나님만 만났습니까? 아니요. 하나님 안에 있는 그 인생의 답을 찾았기 때문입니다. 기도하는 그 하나님께서 응답해 주시길 원해서 기도하는 그 많은 기도의 제목들 가운데 응답을 받았다잖아요. 왜요? 하나님을 만났기 때문이죠. 그 하나님 안에 우리의 삶에 답이 있기 때문입니다. 그래서 이러한 영적인 일들을 사도 베드로는 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 너희들의 생각에 너희들이 많은 걱정을 하고 있구나. 그런데
너희들이 해야 될 것이 있다면 무엇이냐면 바로 주님을 집중하라는 것입니다. 예수 그리스도를 집중하라는 것입니다. 기도하고 말씀 듣고 그리고 예배 가운데 하나님의 일을 감당하면서 우리의 삶 속에 하나님의 나라를 세워나가는 많은 일들을 해가며 나아갈 때에 그때 하나님이 우리와 함께 하시고 그 삶을 통하여 쓸데없는 많은 에너지 소모들이 줄어들면서 정말 이피션트한 삶을 살아갈 수 있다라는 방법을 사도 베드로는 말하고 있습니다. 자, 넘버 3. 자, 여러분 이제 마지막입니다. 분별력을 가져라는 것입니다. 이와 동의어가 무엇이냐면 바로 깨어 있으라라는 것입니다. 무엇인가를 포커스하고 또한 무엇을 했냐면 바로 내가 중요하게 생각하는 우선순위를 잘 세워서 가장 중요한 것에 모든 에너지를 쏟을 수 있는 사람이 되어야 된다는 것이죠. 그리스도인이라는 것은 그냥 왔다가 가는 그런 인생이 아닙니다. 이것도 하고 저것도 하고 신앙생활을 하기 때문에 공부 못하고 여러분 이거 아닙니다. 그런 거 아니고요. 공부 잘하고 또 신앙도 잘하고 신앙생활도 잘하면서 또 공부도 잘하는 그러면서도 또 내 삶 가운데 해야 될 일들을 잘 정돈해서 살아가는 삶이 누구냐? 바로 그리스도인이라고 사도 베드로는 이야기하고 있습니다. 무엇인가를 시간을 써도 이렇게 해도 되고 저렇게 해도 되고 이런 게 아니에요. 어떤 삶을 살든지 오르가나이즈가 잘 되어 있는 삶입니다. 내가 무슨 일을 먼저 한다는 것, 이것은요 내가 그것을 사랑한다는 것을 이야기합니다. 여러분이 지금 여러분의 생활 가운데 중요하게 생각하는 것은 무엇이 있습니까? 그 이유와 그 목표와 그 목적은 무엇입니까? 이것이 분명한 사람이 바로 그리스도인이라는 것이죠. 이것이 단지 공부 잘한다? 여러분 그런 수준으로 머물러 있으면 안 됩니다. 내가 공부 잘해야 되는 그 이유를 하나님께 아뢰고 하나님께 기도해야 합니다. 왜 내가 공부를 해야 되는지, 내가 운동을 하고 싶다. 그러면 내가 왜 운동을 해야 되는지, 아니면 내가 뭔가 내 탤런트를 잘 발휘해서 살아가고 싶다. 그러면 왜 내가 그런 탤런트를 받고 살기를 원하는지를 하나님께 물으면서 답을 얻어야 된다는 것이죠. 목사님은 개인적으로 고등학교 3년 동안에 정말 하나님께 비전을 달라고 기도했습니다. 수련회 때 은혜를 받고요. 하나님께서 비전을 주시기를 기도했습니다. 주위의 친구들이 비전을 받고 열심히 공부하면서 성적이 쭉쭉쭉 올라가는 걸 봤어요. 그래서 저도 계속 기도했어요. 그런데 공부는 안 했어요. 여러분, 근데 저는 그런 게 있었어요. 내가 왜 공부를 해야 되는가? 하나님은 나에게 왜 어떤 길을 열어주실 것인가? 하지만 뒤늦게 하나님께서 문을 열어주셨을 때 누구보다도 더 열심히 살고 더 빨리 달려가고 그래서 하나님께서 놓으신 그 자리에 제가 설 수 있었습니다. 사랑하는 우리 태그 친구 여러분, 지금 여러분의 삶 속에 많은 중요한 것들이 있을 것입니다. 하지만 여러분에게 주신 하나님이 주신 그 참된 기쁨과 참된 자유를 누리기 위해서 예수님께서 여러분에게 오셨고 여러분은 예수 그리스도를 여러분의 삶의 주인으로 모시고 살고 있습니다. 뿐만 아니라 예수님께서 여러분의 삶 속에 계셔서 여러분을 떠나지 아니하시고 여러분을 사랑하시고 여러분을 지키고 계십니다. 내가 그리스도인으로 살아가지 않을 만한 이유가 그 어떤 것도 없습니다. 그래서 우리는요 그리스도를 살기 위해서 겸손하며 살아야 합니다. 또한 염려를 주께 맡기는 자가 되어서 세상 속에서 쓸데없는 걱정으로 내 삶의 에너지를 낭비하는 것이 아니라 하나님이 주신 건강과 이 시간을 잘 선용하고 분별하여서 하나님께 영광 올려드릴 수 있는 하나님의 사람으로 세상 가운데 우뚝 설 수 있도록 여러분 하나님을 붙잡고 살아갈 수 있는 여러분 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 지금 이제 앞으로 어떤 일을 해야 될지 앞으로 또 어디로 진학을 해야 될지 나는 지금 누구인지 여러 가지 수많은 생각들과 수많은 현실 속에서 여러분이 기도하고 있는 것이 있을 것인데요. 그때마다 하나님을 붙잡으면서 하나님께서 여러분의 삶 가운데 I'm with you. 내가 너와 영원히 함께하고 있다. 걱정하지 마라. 두려워하지 마라. 내가 너를 사랑한다. 이 말씀으로 이 세상을 담대히 살아가면서
하나님의 영광과 하나님의 나라를 위해서 살아가는 태그 모든 친구들이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 사랑해 주셔서 감사하고 우리를 만나 주시고 우리의 삶 가운데 주인이 되어 주셔서 감사합니다. 뿐만 아니라 우리에게 자유를 주시고 또한 기쁨을 주시며 하나님의 나라와 영원한 생명을 우리에게 약속으로 주심을 감사합니다. 세상 가운데 살아가지만 세상 사람으로 살지 않게 도와주시고 그리스도인으로 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 겸손한 자가 되게 해주시고 깨어 살아가며 또한 분별하며 정말로 주님께서 우리에게 맡겨주신 우리의 이 짧은 인생을 정말 하나님의 영광을 위하여 귀하게 살아가는 하나님 백성들 되는 우리 모든 태그 친구들 될 수 있도록 함께 해주시고 축복하여 주시고 귀하게 사용하여 주시옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 다함이 없으신 사랑하심과 성령님의 교통교제하심이 주님을 사랑하고 주님을 바라보며 겸손한 자로 깨어있는 자로 분별하는 자로 살길 원하는 우리 사랑하는 모든 태그의 믿음의 권속들 위에 그들의 삶과 그들의 가정과 그들의 시간과 그들의 모든 관계 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 안녕하세요 대학생 여러분, 광고 시간이 돌아왔습니다. 제일 중요한 광고 하나 있는데요. 전도사님이 이번 주 금요일 18일 날에 돌아오실 겁니다. 하나님의 은혜로 잘 회복 중에 계십니다. 우리 전도사님 위해 끝까지 기도로 나아갑시다. 그리고 우리 태그 학생들 나갈 때 마스크, 돌아올 때 손 씻는 거 잊지 마시고요. 항상 건강하고 안전하게 지내길 바랍니다. 그럼 이제 즐거운 성경 공부반으로 안녕!